राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंदो राधे।
জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় সুভদ্রামা। জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Which language is preferable today? Bangla? श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 46। ध्याने नेत्थुं शुतिव्रेन जुञ्जतो योगिनो मन संजासत्तासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम
ধ্যানে নেথুং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ সংযাসত্তাংশু নির্বাণং দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া ভ্রম ধ্যানে নেথুং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ সংযাসত্তাংশু নির্বাণং দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া ভ্রম যুঞ্জতো যোগিনা মনঃ সংযাসতাসু নির্বাণং দ্রব্য জ্ঞানং ক্রিয়া ভ্রম ধ্যাননেতেষু তীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ ধ্যানে নেতুং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ সংযাসতেষু নির্বাণং দ্রব্য জ্ঞানং ক্রিয়া ভ্রম মাতাজি ধ্যানে নেতুং সুতীব্রেণ ভুঞ্জতো যোগিনো মনঃ সংযাসত্তাংশু নির্বাণং দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়ায় ভ্রম শব্দার্থ ধ্যানেন ধ্যানের দ্বারা ইত্থুম যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সুতীব্রেণ গভীরভাবে নির্বিষ্ট যুঞ্জত অভ্যাসরত ব্যক্তির যোগিন যোগীর মন মন সংযাসতি একত্রে যাবে আশু শীঘ্র নির্বাণম নির্বাণম শেষ করতে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া জড়দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়ার অনুভূতি ভিত্তিক ভ্রম মিথ্যা পরিচিত মিথ্যা পরিচিতি অনুবাদ যোগী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তার জড়দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্বর তিরোহিত হয়। তাৎপর্য মিথ্যা জড় পরিচিতির ফলে আমরা আমাদের দেহ এবং মন অন্যদের দেহ ও মন আর অতি প্রাকৃত জড় নিয়ন্ত্রণ এই সমস্তকেই চরম বাস্তব বলে মনে করি। তো যেহেতু তাৎপর্যটি বড় তো আমরা আলোচনার মাধ্যমে এগোবো। এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে এই মিথ্যা জড় পরিচিতির ফলে মানে যখন জীব নিজেকেই কর্তা ভেবে মানে তখন জীব
নিজের দেহ এবং মন, অন্যের দেহ এবং মন, আর অতি প্রাকৃত জড় নিয়ন্ত্রণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অতি প্রাকৃত জড় নিয়ন্ত্রণ, একে ইংরাজি ভাষায় লেখা আছে সুপার ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল। মানে দেবতারা যে আলাদা আলাদা তাদের বিভাগে যা যা নিয়ন্ত্রণ করছেন, যেমন পবনদেব বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, ইন্দ্রদেব বর্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তো জড় জীব এই সবগুলোকে কিভাবে, এই সমস্তকে চরম বাস্তব বলে মনে করে। চরম বাস্তব মানে সত্যি ইন্দ্রদেবই হয়তো বৃষ্টিকে কন্ট্রোল করছেন, সত্যি আমি হয়তো সব জিনিস করে নিজের বল বুদ্ধির প্রভাবে করছি, এরকম জড় আসক্তি জীব মনে করেন। কিন্তু বাস্তব তো তা নয়। যদিও আমরা জানি যে ইন্দ্রদেব হয়তো বৃষ্টি কন্ট্রোল করছেন, কিন্তু ইন্দ্রদেব আর সমস্ত দেবতাকে কে কন্ট্রোল করছেন? পরমেশ্বর ভগবান। ওই জন্য সংস্কৃত ভাষার শব্দার্থ, ঈশ্বরের শব্দার্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকর্তা। আবার বলছি, সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের সিনোনিম হচ্ছে কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রণকর্তা। ঈশ্বর মানে কিন্তু ভগবান নয়। ইফ ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড যদি ট্রান্সলেশন করতে চান তাহলে ঈশ্বর ইজ নট ইকুয়ালস টু ভগবান। ঈশ্বর মানে কন্ট্রোলার, কন্ট্রোল, ঈশ্বর কন্ট্রোলার। আর তো এই জন্য এর অনেকগুলো কন্ট্রোলার আছে আমাদের এই জড়জগতে। যেমন আমি বলছিলাম ইন্দ্র বৃষ্টিকে কন্ট্রোল করছেন, টুলস অ্যান্ড মেশিনারিজকে কে কন্ট্রোল করছেন? বিশ্বকর্মা। জড় বিদ্যাকে কন্ট্রোল কে করছেন? সরস্বতী দেবী। তো এরকম প্রত্যেক বিভাগে কোনো একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা কোনো একটি অধিষ্ঠাত্র দেবতা নিয়োজিত করেছেন ভগবান। আর এই সমস্ত দেবী দেবতাকে কে নিয়ন্ত্রণ করছেন? ভগবান। ওই জন্য ঈশ্বরেরাও কিন্তু এদের পরম ঈশ্বর মানে কন্ট্রোলার অফ কন্ট্রোলার্স, কন্ট্রোলার অফ কন্ট্রোলার্স ইজ কৃষ্ণ। তো ওই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে এই সমস্তই চরম বাস্তব বলে মনে করি আমরা, যে হয়তো হ্যাঁ এনারাই হয়তো সব কন্ট্রোল করছেন। যেমন ব্রজবাসীরা যুক্তি দিচ্ছিলেন ভগবানকে, আরে যদি আমরা ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে দিই তাহলে বৃষ্টি করবে না, বৃষ্টি দেবে না, আর এই বৃষ্টির উপরই আমরা নির্ভরশীল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনাদের যুক্তিতে বোঝায় যে সমুদ্র তো কোনো কিছু আহুতি দিচ্ছেন না, সমুদ্র তো কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন না ইন্দ্রের জন্য, তাও বৃষ্টি তো সমুদ্রতেও হয় না? সমুদ্রের কি বৃষ্টি দরকার? সমুদ্রে তো বৃষ্টির দরকার না, তাহলে ওখানে কেন বৃষ্টি হয়? সমুদ্র কি বৃষ্টিকে কোনো, ইন্দ্রকে কোনো পূজা করে না, তাহলে সমুদ্রে কেন বৃষ্টি হয়? এইসব যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে সে তো বৃষ্টি দিতে বাধ্য, এটা তার কার্য, এটা তার ডিউটি। তো যারা ভগবত পরায়ণ ব্যক্তি তারা এই সব গুহ্য ভক্তি তত্ত্ব জানেন। শিল প্রভুপাদ আগে বলছেন, অতি প্রাকৃত নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় দেবতাদের শরীর ও মন, যারা হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবানের বিনীত সেবক। এমনকি মহাশক্তিশালী সূর্য, যিনি অভাবনীয় শক্তির প্রকাশ করেন, তিনিও আনুগত্য সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। এটাও কিন্তু আমাদের সায়েন্স থেকে আলাদা। আমরা সায়েন্সে পড়েছিলাম সূর্য মাঝখানে, প্ল্যানেটসগুলো চারিদিকে, কক্ষপথে মানে অ্যাক্সিস, সেগুলোতে ভ্রমণ ঘুরে ঘুরে। এটাতে চেঞ্জ অফ সিজন অ্যান্ড চেঞ্জ অফ পরিবর্তন, দিন আর রাত পরিবর্তন হচ্ছে। রোটেশনে দিন আর রাত, রেভলিউশনারে চেঞ্জ অফ সিজন হচ্ছে। এটাই আমরা স্কুলে পড়েছিলাম। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, মানে সূর্যেরও অ্যাক্সিস আছে। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব সুন্দর লিখেছেন,
ভজনে, যে এইসব চন্দ্র সূর্য সমুদয় সব স্ব নিয়মিত কার্য করে আপনার প্রভাবে। চন্দ্র সূর্য সমুদয় স্ব নিয়মিত কার্য করে। তো ভগবানের নিয়ন্ত্রণেই কিন্তু এরা নিজেরা ডিউটি করছে, এমন না যে এরা স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে হঠযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ এই সবই ভক্তিযোগের অংশ। ভিন্নভাবে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। কেউ যদি তার ধ্যান বা যোগ অভ্যাসের সিদ্ধি লাভ করতে চান, তবে তাকে এক সময় না এক সময় শুদ্ধ ভক্তির স্তরে আসতেই হবে। তবে তাকে এক সময় না এক সময়ে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে আসতেই হবে। সুইচ অফ দ্য ফ্যান। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে ভক্তিযোগের পরিপক্ক স্তরে ভক্ত ধ্যানকর্তা এবং ধ্যেয়রূপ দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরম সত্য ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করতে শুরু করেন। তো যখন ব্যক্তি ভক্তি মার্গে আসেন, তখন ধ্যানকর্তাকে ভগবান যাকে আমরা ধ্যান করছি, ধ্যানকর্তা হচ্ছে যিনি ধ্যান করছেন, মানে যোগী। এবং ধ্যেয়রূপ মানে যাকে আমরা অবজেক্ট অফ মেডিটেশন, যাকে আমরা ধ্যান করছি, মানে ভগবান। এখানে ভক্তিযোগের এইরূপ ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক, কেননা সেইগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা থেকেই উদ্ভূত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত, স্পন্টেনিয়াস। ভক্তিযোগে স্পন্টেনিয়াস রেসিপ্রোকেশন হয় ভগবানের। ব্যক্তি বিধি নিষেধ অতিক্রম করে। যেমন আমরা দেখি, যখন একবার কথা এসেছিল যে ভগবানের মাথা ব্যথা হচ্ছিল, তো ওর জন্য ভগবান বলছিলেন যদি কোনো ভক্তের যদি চরণধুলি আমার মাথায় দেওয়া হয় তাহলে মাথা ব্যথা চলে যাবে। তখন আমরা জানি নারদ মুনি এক একটি পর এক একটি ভক্তের কাছে যাচ্ছেন, বলছিলেন চরণধুলি দাও। তো সবাই বলছে না না না, একদম না, দিয়ে তো দেবো, মাথা ব্যথা চলেও যেতে পারে, কিন্তু আমার কি হবে। কিন্তু যখন ওনারা গোপীদের কাছে যান, গোপীরা অত চিন্তা না করে চরণধুলি দিলে মাথা ব্যথা চলে যাবে, এই নিয়ে নাও। স্বতঃস্ফূর্ত, ইংলিশে লেখা আছে, প্রভুপাদ বলছেন স্পন্টেনিয়াস, ইমিডিয়েট, ইম্পালসিভ বোঝেন, অত বিচার করেন না। এটাতে ভগবানের মাথা ব্যথা চলে যাবে তো ইমিডিয়েটলি নিয়ে নাও, ভগবান তো ভালো থাকবেন, আমার কি হবে গতি পারবাইলে ওটা দেখতে হবে না। কিন্তু কৃষ্ণা উইল বি হ্যাপি না, কৃষ্ণা উইল বি ফ্রি ফ্রম হেডেক। ওটাকেই বলা হচ্ছে এখানে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা থেকেই উদ্ভূত হয়। যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় সেবক রূপে তার প্রকৃত স্বভাব পুনর্জাগরিত করেন, প্রকৃত স্বভাব পুনর্জাগরিত, এটাতে আমরা বুঝতে পারি যে জীব প্রকৃতই কিন্তু তারা বৈষ্ণব, সবাই বৈষ্ণব, শুধু এটা মায়ার প্রভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। আবার জাগরিত হতে পারে ভক্তের সঙ্গে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করলে আবার পুনর্জাগরিত হবে। ঠিক যেমন সাইক্লিং, প্রভুপাদ উদাহরণ দেন সুইমিং আর সাইক্লিংয়ের। ছোটবেলায় বাল্যকালে যদি সুইমিং শিখে থাকেন, আর ধরুন 40 বছর বড় হয়ে গেছেন, আর সুইমিং করার সময় নেই, 40 বছর দেখতে দেখতে কেটে গেছে, 55-60 বছর হয়ে গেছে, হঠাৎ একদিন গঙ্গার ধারে আচমন করতে গিয়ে পা পিছলে একদম জলে পড়েই গেলেন। তখন সেই 40 বছর পুরনো যে সাঁতার শিখেছিলেন সেটা কিন্তু আবার পুনর্জাগরিত হবে, ঠিক না? পুনর্জাগরিত হবে, আবার সেই জিনিসটা অটোমেটিক চলে আসবে, একবার শিখে ফেলেছেন। ঠিক তেমনি জীব বাস্তবিক তারা সব জীবই কৃষ্ণ ভক্ত। জীবেরা স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সে মানুক না মানুক সেটা অন্য কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব তো কৃষ্ণের দাস। তো সেটা স্বতঃস্ফূর্ত খুবই সহজে হয়ে যায় যদি জীব হরিগুরু বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসে। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব সুমন মহাপ্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি জয়।
সুতরাং আমাদের ভগবান আর তার উপদেশ প্রদান করার পূর্ব থেকেই উদ্ভব ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। সুতরাং আমাদের ভাবা উচিত নয় যে যোগ অভ্যাসের যান্ত্রিক অনুশীলনের জন্য এখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের পার্শ্বদত্বের পরম পদ ত্যাগ করবেন। কারণ কি এই অধ্যায়ে তো ভগবান যোগ শিক্ষা দান করেছেন উদ্ধবকে। তো এখন আমরা যেন এরকম না ভাবি যে বা উদ্ধব হয়তো শুদ্ধ ভক্তি ছেড়ে বা যোগ অভ্যাস শুরু করে দেবে। না, ভগবান জ্ঞান দিচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু এখানে প্রভুপাদ বলছেন উদ্ধব হচ্ছেন ভগবানের পূর্ব থেকেই শুদ্ধ ভক্ত। ওই জন্য আমরা যেন ভুল না ভাবি যে এখন উদ্ধব যোগ অভ্যাস শুরু করবেন ভক্তিযোগ ছেড়ে। ভক্তিযোগ বা ভগবত সেবা এতই উন্নত যে তা অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরেই ভক্তকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা ভক্তের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবত প্রীতির উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু নির্দেশনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। হঠযোগ তাকে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়। হঠযোগে তাকে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়। তো কেউ যদি হঠযোগ প্র্যাকটিস করছেন, হঠযোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগ আসছে, তাকে সবসময় দৈহিক নিয়ন্ত্রণ, প্রাণবায়ু কন্ট্রোল করা, অপাঙ্গবায়ু প্রাণ, এগুলো নিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকতে হয়। আর জ্ঞান যোগের মনোধর্মী জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে হয়। উভয় পদ্ধতি যোগী নিঃস্বার্থভাবে প্রচেষ্টা চালন, উভয় পদ্ধতিতেই যোগী নিঃস্বার্থভাবে প্রচেষ্টা চালন যাতে তিনি একজন মহাযোগী বা দার্শনিক হতে পারেন। এই রূপে অহংকারযুক্ত ক্রিয়াকলাপকে এই শ্লোকে ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মায়াময় উপাধি পরিত্যাগ করে আমাদের উচিত প্রেমময়ী ভগবত সেবার স্তরে উপনীত হওয়া। ওকে, এইভাবে আমাদের ভজন করা উচিত যে দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক, দ্রব্য মানে জড়জাগতিক দ্রব্য প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজের জড়জাগতিক জ্ঞানের প্রতি অহংকারময় না হয়ে এবং ক্রিয়াত্মক মায়া উপাধি পরিত্যাগ করে, মানে উপাধি বিনির্মুক্তম, মানে আমাদের যারা সব জড়জাগতিক পোস্ট আছে সেই পোস্টের প্রতি আমাদের আসক্ত না হয়ে ভক্তিযোগ অবলম্বন করা উচিত। এখানে শিল প্রভুপাদের ভক্তের তাৎপর্য সমাপ্ত আর এই অধ্যায়ও সমাপ্ত। তো আজকে আমি দেখছিলাম ডিজায়ার ট্রিতে, ইসকন ডিজায়ার ট্রি, আজকে বৈষ্ণব ক্যালেন্ডারে জগদ্ধাত্রী পুজো। তো আমি ভাবছিলাম হয়তো একবার লগ ইন করে দেখি কি কি বলা যেতে পারে জগদ্ধাত্রী পুজো। তো লগ ইন করে দেখলাম ওখানে লেখা আছে একটা লাইনে, উই বৈষ্ণবাস ইউজুয়ালি ডোন্ট ফলো দিস ওয়ার্শিপ, বাস ওইটুকুনি লেখা আছে। তো ভাবছিলাম কিছু দেখে বলবো হয়তো, কিন্তু ওখানে একটা লাইনে লেখা আছে, উই বৈষ্ণবাস ডোন্ট ফলো জগদ্ধাত্রী পুজো, বাস। তো যাই হোক, জগদ্ধাত্রী দেবী হচ্ছেন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, মায়া শক্তি, জগৎকে ধারণ করেছেন উনি, জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন উনি। আমরা জানি ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি দিয়ে মাধ্যমে এই জড়জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। উনি বহুরূপে আসেন, ওনার আলাদা আলাদা নাম আছেন, দুর্গা, চামুন্ডা, কালী, মহামায়া, এইগুলো হচ্ছেন ওনার আলাদা আলাদা নাম। ওনার ত্রিগুণাত্মিক শক্তি আছে দেবীর। ত্রিগুণাত্মিক মানে শতগুণ, রজগুণ ও তমগুণ, এই তিন শক্তির দ্বারা উনি জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবদ্গীতার ভূমিকায় খুব সুন্দর ফটো দেওয়া আছে কিভাবে দেবী উপরে তিনটে সুতোর দ্বারা, আপনি দেখেছেন হয়তো, সেই পুতুল খেলার মতো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, পাপেট শোয়ের মতো। আর ব্রহ্ম সংহিতায় খুব সুন্দর উল্লেখ আছে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা ছায়ে বয়স্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা। তো এই যে মহামায়া শক্তি, ইনি হচ্ছেন কিন্তু যোগমায়া শক্তির ছায়া প্রকাশ। ছায়ে বয়স্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা। তো ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশই হচ্ছেন কিন্তু এই মহামায়া। তো মানে শ্রীমতী রাধারানীর কিন্তু প্রকাশ এই শ্রী শক্তি দুর্গা দেবী। ওকে, আর যেহেতু আমাদের এই
কার্তিক মাস চলছেন, তো আমি দেখছি প্রায় অনেক মন্দিরে ভাগবতমের সাথে সাথে কার্তিক মাসে ভগবানের কোনো এক লীলার ওপর কথাও প্রবচন রাখা হচ্ছে। তো তেমনি এক অন্যতম লীলার ব্যাপারে আমরা আজকে শ্রবণ করব। আমরা সবাই জানি এই কার্তিক মাস খুবই পবিত্র মাস। এখানে ভগবান তার অনেক লীলা, অনেক প্রমুখ লীলা উনি করেছেন। সেই প্রমুখ লীলার মধ্যে ভগবানের গোবর্ধন লীলা আসছে, ভগবানের গোচারণ লীলা আসছে, গোপাষ্টমী লীলা। আই থিঙ্ক টুডে আজকে নবমী, তো গতকালই গোপাষ্টমী, হ্যাঁ গেছেন, ভগবানের গোচারণ লীলা এই সময় হয়েছিল। এছাড়াও ভগবান এই মাসেই শালিগ্রাম ভগবান উনি তুলসী মহারানীকে বিবাহ করেছিলেন। এই মাস শুরু হয় শরৎ রাস উৎসব দিয়ে। এই মাসেই বেণুগীত, ভ্রমর গীত, গোপী গীত কীর্তন করা হয়েছিল। এই মাসেই ভগবান গিরিরাজকে ধারণ করেছিলেন, গোবর্ধন পূজা হয়েছিল, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড প্রকট হয়েছিল। এই মাসেই অরিষ্টাসুর বধ হয়েছিল। এই মাসেই ভগবানের খুব বিখ্যাত লীলা, যার নামে এই মাস নাম হয়েছেন, সেই দামোদর লীলা হয়েছিল। এই মাসেই বৃন্দাবনে গোপীরা শ্রীমতী রাধারানীকে ইমলিতলায় অভিষিক্ত করিয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী খেতাব দেওয়া হয়েছিলেন। ঠিক তেমনি এই মাসেই ভগবানকে গোবিন্দকুণ্ডে অভিষেক করানো হয়। ঐরাবত অভিষেক করেন। ইন্দ্রের আসলে খুব পাশ্চাত্তাপ হয়েছিল, খুব খারাপ লাগছিল, সে এইভাবে ব্রজবাসীদের হত্যা করতে চলেছিল গোবর্ধন লীলার পূর্বে। তো পরবর্তীকালে ইন্দ্র ঐরাবতে সুরভি গাভীর দুধ দিয়ে আর ঐরাবত ভগবানকে গোবিন্দকুণ্ডে অভিষেক করেন। এই মাসে ভীষ্ম পঞ্চক প্লাস এই মাসে ভগবান রামচন্দ্রজি অযোধ্যায় ফেরত আসেন। এই মাসেই বলি মহারাজ তার সুতোলোক থেকে এই ভূলোকে আসেন। খুব ফেমাস বলি মর্দন লীলা হয় এই মাসে। আর এই মাসেই ভগবান তার পুত্র নরকাসুরকে বধ করেছিলেন। তো এই মাসে এখনো নরকা চতুর্দশী পালন করা হয়। তো আজকে আমরা এই নরকাসুর বধের ব্যাপারে সংক্ষেপে শ্রবণ করব। তো আমরা জানি যখন ভগবান বামন অবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, সেই সময় হিরণ্যাক্ষ আসলে কি করেছিলেন, পৃথিবীকে তার অ্যাক্সিসকে বাংলা কি বলে জানো, এক্ষুনি পড়লাম, হ্যাঁ কক্ষ, হ্যাঁ অরবিট, তো ওখান থেকে ফেলে দিয়েছিল নিচে। তো সেই ক্ষীরসাগরে ফেলে দিয়েছিল, মানে ক্ষীরসাগর থেকে তুলে নিয়ে এসে ভগবান নিজের ওটা দাঁতই তো না, দাঁতই তো হবে, ভগবান বরাহদেবের দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে তার কক্ষতে রেখে, পৃথিবী দেবীকে কক্ষতে রাখেন, আর পরবর্তীকালে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, সেটা তো আমরা জানি। তো যেহেতু ভগবান বরাহদেব পৃথিবী মাকে মানে ভূদেবীকে স্পর্শ করেছিলেন সেইভাবে, তো শি গেটস ইমপ্রেগনেটেড, তা উনি গর্ভধারণ করেন। আর পরবর্তীকালে ভগবান বরাহদেব আর ভূদেবীর একটি পুত্র সন্তান হয়। পরবর্তীকালে সেই সন্তানটির নাম হয়ে যায় নরকাসুর। তো যদিও ভগবানের আর ভূদেবীর সন্তান, কিন্তু খারাপ সঙ্গতির প্রভাবে, বানাসুরের নামক এক অসুরের সঙ্গতির প্রভাবে সে নরকাসুর, একই দুষ্ট রাক্ষসের পরিণত হয়েছিল। এই নরকাসুরই এখন যে মানে বর্তমান যে শহর আছে আসামে, গুয়াহাটি, এই শহরের যে প্রাচীন নাম প্রাগজ্যোতিষপুর, সেই শহরটাকে নির্মাণ করেন এই নরকাসুর। আর নরকাসুর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তো পুরাণে লেখা আছে খুবই
অশুভ লক্ষণ দেখা যায়। আর আকাশবাণী হয়েছিল যে ভূদেবীকে বলা হয়েছিল যে এই তোমার পুত্র এ খুব আসরিক ভাবাপন্ন হবে, আর তোমার স্বামী স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একে হত্যা করবেন। তো ভূদেবী এটি শোনার পর তিনি ভগবানের কাছে গিয়ে খুবই ক্রন্দন করেন আর ভগবানকে শপথ করান যে শপথ করো যে তুমি অনেক এই পুত্রের লম্বা আয়ু দেবে। তো ভগবান বলে ঠিক আছে। আরেকটি জিনিস শপথ করো যে যতক্ষণ না আমি বলবো ততক্ষণ তুমি একে হত্যা করবে না। তো ভগবান বলে ঠিক আছে। তো আমরা দেখতে পাই যে এই বরাহ লীলা হয়েছিল সত্যযুগে, তার মানে সত্যযুগে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করেন, আর দাপর যুগে নরকাসুরের বধ হয়। তার মানে নরকাসুর কত লম্বা আয়ু ছিল আপনি ক্যালকুলেট করতে পারেন। সত্যযুগে জন্মগ্রহণ করে দাপর যুগে মৃত্যু হয়েছে, মাঝখানে ত্রেতা যুগ, সব কাটিয়ে তারপর দাপর যুগে শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ হন যখন একদম শেষ ভাগে, না দাপর যুগে শেষ ভাগেই তো ভগবান অবতরণ হন, সেই সময় ভগবান নরকাসুরকে বধ করেন। সো ইউ ক্যান ইমাজিন হোয়াট ভগবান সেই তার প্রমিস রেখেছিলেন, অনেক লম্বা আয়ু দিয়েছিলেন তার পুত্রকে। তো যাই হোক, এই নরকাসুর খুবই দুষ্ট ছিলেন আর খুবই দেবতাদের আক্রমণ করছিলেন, আর পৃথিবীতে সবাইকে খুবই অশান্ত করে রেখেছিলেন পৃথিবী। আর এই বানাসুরের সংস্পর্শে এসে তার আরও এইসব রাক্ষস এরকম ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়। সে জানতে পারে যে কংস তার দিগ্বিজয়ী যাত্রা করছেন। তো কংস দিগ্বিজয় যাত্রার সময় নরকাসুরের আসামে যখন মানে গুয়াহাটি প্রাগজ্যোতিষপুরে যখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, তখন নরকাসুর ডাইরেক্ট কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি, উনি একটা একটা করে অসুরকে পাঠাচ্ছিলেন। এই অঘাসুর, পুতনা, বকাসুর এরা সব নরকাসুরের অধীনে ছিলেন। তো নরকাসুর এদেরকে পাঠাচ্ছিলেন কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, আর কংস একের পর এক সবাইকে পরাস্ত করছিলেন। পরবর্তীকালে পুতনাকে পাঠায় কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তো কংস পুতনাকে দেখে হাত জোড়কে বলেন, আপনি নারী, আপনার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না, কিন্তু আপনার ভাই বকাসুরকে আমি হত্যা করেছি, ওই জন্য আপনারও আমার অনুগত্য স্বীকার করা উচিত। তো তখন পুতনা সব অনুগত্য স্বীকার করেন নরকাসুরে। তো এইসব অসুরেরা সব নরকাসুরের কন্ট্রোলে ছিল। তো যখন কংস সবাইকে পরাস্ত করেন, তখন নরকাসুর দেখলো যে কংস তো সাধারণ না, এর সঙ্গে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না, এর সঙ্গে বরঞ্চ আমি মিত্রতা করি। তো নরকাসুর পরবর্তীকালে কংসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। উনি জানতে পারেন নরকাসুর যে ব্রহ্মাকে যদি তপস্যা করা যায় ভালো ভালো বরদান পাওয়া যায়। তো নরকাসুর ব্রহ্মার তপস্যা করেন, আর ব্রহ্মা ওনাকে আশীর্বাদ দেন, মানে দর্শন দেন। প্রথমে তো ব্রহ্মাকে বলেন যে আমায় অমর বরদান দাও। তো ব্রহ্মা বলেন যে আমি নিজে অমর নয়, তোমায় কী করে অমর বরদান দেব? তখন বলেন ঠিক আছে, তাহলে এমন কোনো বরদান দাও যেটা অমরত্বের মতোই। তুমি এক কাজ করো, আমার মাতা যখন বলবেন ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি আমার মৃত্যুর জন্য, তখনই আমার মৃত্যু হবে, এরকম বরদান দিন। তো অলরেডি তো জন্মের সময় সেটা তো হয়েছিল, পুরাণে লেখা আছে। ভূদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই শর্ত রেখেইছিলেন, প্লাস ব্রহ্মার কাছেও এইভাবে নরকাসুর প্রার্থনা করেন। এদিকে স্বর্গকে যখন আক্রমণ করছিল নরকাসুর, স্বর্গে গিয়ে তিনি ইন্দ্রর মাতা অদিতি, মানে সব দেবতাদের মাতা অদিতির কুণ্ডল ছিনিয়ে নেন। মানে ইন্দ্রকে দেখায় যে দেখো তুমি কত তুচ্ছ, তোমার মায়ের কান থেকে আমি কুণ্ডল ছিনিয়ে নিয়েছি। তো অদিতির কুণ্ডল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানে স্বর্গে। আর তেমনি বরুণের ছত্র, তো বরুণ লোকে গিয়ে বরুণ দেবের ছত্র ছিনিয়ে নেন। এইভাবে সমস্ত দেবতাদের উনি চুনৌতি কে বলে, মানে
সমস্ত দেবতাদের উনি চ্যালেঞ্জ করান, দেখো তোমার সব অদিতির কুণ্ডল নিয়ে নিয়েছি, বরুণ দেবের ছত্র নিয়ে নিয়েছি, এরকম, ঠিক আছে, এরকম করে চলে আসেন। তো অদিতি আর সব দেবতারা খুবই লজ্জিত হন এতে, যে একটা অসুর এসে আমাদের এইভাবে পরাস্ত করে চলে গেল। তখন অদিতি দ্বারকায় যান, দ্বারকায় গিয়ে ভগবান দ্বারকাধীশের পত্নী সত্যভামা দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। এখন সত্যভামার দেবীর কে উনি বলেন যে তোমার স্বামী দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলো যে প্রাগজ্যোতিষপুরে গিয়ে এই নরকাসুরকে বধ করার জন্য, কারণ কি দেখো আমাদের কি করেছে। তখন সত্যভামার আসলে এই অদিতি মাতার এই অনুরোধ শুনে ওনার খুব মনে করুণা আসেন। উনি তার আসলে অদিতি মানে সমস্ত দেবতাদের মা, উনি মানে যেমন ওনার এক পুত্র সূর্যদেব তো দেবতা, উনিও তো অদিতি মাতারই সন্তান। তো সূর্যদেব ওনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল সত্রাজিৎ, আর সত্রাজিৎ হচ্ছে সত্যভামা দেবীর পিতা, ঠিক না? তো ওই জন্য যখন অদিতি মাতা যখন সত্যভামা দেবীকে বলেন, অনুরোধ করেন যে কিছু করো একটা, এই নরকাসুরকে বধ করার জন্য তুমি তোমার স্বামীকে অনুরোধ করো, তখন সত্যভামা দেবী রাজি হয়ে যান। আর মনে রাখবেন এই সত্যভামা দেবীরই কিন্তু অংশ প্রকাশ হচ্ছে ভূদেবী, মানে নরকাসুরের মা, যিনি প্রাগজ্যোতিষপুরে থাকেন। তো যখন সত্যভামা দেবী রাজি হয়ে যান, তো সত্যভামা দেবী গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেন। আর ভগবান তো এটাই অপেক্ষা করছিলেন, এত যুগ দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে কখন নরকাসুরের মা বা ওনার পত্নী বলবেন, আদেশ দেবেন যে পুত্রকে মারো, কারণ সেটাই শর্ত ছিল না, সেটাই তো শর্ত ছিল নরকাসুরের জন্মের সময়। তো যাই হোক, তখন দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ঠিক আছে, যেমন তুমি দেবী, তুমি যেভাবে বলছো সেভাবেই আমি পালন করব, কিন্তু আমি চাই তুমিও আমার সঙ্গে চলো। তো ভগবান সত্যভামা দেবীকেও নিয়ে যান ওনার সাথে প্রাগজ্যোতিষপুরে, দ্বারকা থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর মানে গুজরাট থেকে আসাম। আরেকটিও কারণ ছিল কেন নিয়ে যান, কারণ কি পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার অমরাবতী গিয়েছিলেন, না, পূর্বে নারদ মুনি একবার দ্বারকায় এসেছিলেন, এটা খুব ফেমাস ঘটনা। আর নারদ মুনির কাছে হাতে একটা পারিজাত ফুল ছিল। তো ভগবান দ্বারকাধীশের সঙ্গে যখন দেখা করেন, তখন ভগবানের দুই পার্শ্বে রুক্মিণী দেবী আর সত্যভামা দেবী ছিলেন, আর নারদ মুনির হাতে ছিলেন একটি ফুল। তো নারদ মুনি একটি ফুল দেন ভগবানকে। এখন ভগবান সংকোচে পড়ে যান, কাকে দেব, রুক্মিণী দেবীকে দেবো না সত্যভামা দেবীকে দেবো। তো ভগবান রুক্মিণী দেবীকে সেই পারিজাত ফুলটি দেন। আর আমরা জানি বাম গোপী মানে বাম ভাবনা নিয়ে সত্যভামা দেবী খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি দেখে ভগবান আমায় দিলেন না, রুক্মিণী দেবীকে দিলেন। তখন ভগবান পরবর্তীকালে সত্যভামা দেবীকে বলেন যে তুমি চিন্তা করো না, তোমায় আমি এটা তো ফুল দিয়েছি রুক্মিণী দেবীকে, তোমায় পুরো পারিজাত বৃক্ষটি তোমায় দেব। তো সেই ঘটনার প্রমিসের সময় এখন চলে এসেছিল, ওই জন্য ভগবান দ্বারকাধীশ সত্যভামা দেবীকে বলে তুমিও চলো আমার সঙ্গে, হ্যাঁ চলো গিয়ে নরকাসুরকে বধ করি। যাই হোক, তো ভগবান এসেছিলেন এই প্রাগজ্যোতিষপুরে গিয়ে। আর প্রাগজ্যোতিষপুরে মানে এটা জাদুর শহর, আপনারা জানবেন যদি পৃথিবীর যত এখনো এই গুয়াহাটি শহর জাদুর শহর বলা হয়। অনেকবার এটাকে উধাও করে দেওয়া হয়েছিল, আপনারা খোঁজ করে দেখবেন গুগলে। পৃথিবীর যত বড় বড় জাদুঘর সব কিন্তু এখান থেকেই তন্ত্রমন্ত্র দীক্ষা নিতে আসে, এই গুয়াহাটি শহর থেকে। পৃথিবীর যত বড় বড় জাদুঘর, তো এই নরকাসুরের খুবই ক্লোজ মিত্র ছিল, কি নাম ছিল, মূর দানব। আর এই মূর দানব খুব মায়াবী এসব জানতেন। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো নরকাসুর প্রথমে যুদ্ধ করতে আসেনি, সে যখন দেখলেন কৃষ্ণ এসছেন যুদ্ধ করার জন্য, তখন সেই মুরারিকে পাঠিয়েছিলেন। আর মুরারির সঙ্গে অনেকক্ষণ এইভাবে ভগবানের যুদ্ধ হয়, তারপর পরবর্তীকালে তাকে পরাস্ত করেন। পরবর্তীকালে ভগবান নরকাসুরকেও বধ করে দেন। নরকাসুরকে বধ করার আগে এরকম কিছু হয়েছিল, ভগবানের সঙ্গে 11 অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে নরকাসুর যুদ্ধ করতে এসেছিলেন।
11 অশ্বসনী সেনার সঙ্গে। তো যখন পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী এই কাহিনীটি বলছেন, তখন পরীক্ষিত মহারাজের চোখে জল চলে এসছে। উনি ভাবছেন যে আমার ভগবান 11 অক্ষৌহিনী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, ইট ইজ নট রাইট, এটা ঠিক নয়। একজনের সঙ্গে একজন বা 100 জন বা 1000 জন ঠিক আছে, 11 অক্ষৌহিনী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তো পরীক্ষিত মহারাজের চোখে জল চলে এসছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবান মাত্র তিনটি বাণ নিয়ে এই 11 অক্ষৌহিনী সেনাকে মেরে দিয়েছেন, পরাস্ত করে দিয়েছেন। তো সেই ব্যাপারটি শুনে সুখদেব গোস্বামীর থেকে শুনে শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ অদ্ভুত হয়ে গেলেন, অদ্ভুত মানে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করলেন। তো গোস্বামীগণ লিখছেন টিকাতে যে আমরা জানি যে 12টি প্রমুখ ভাব আছেন, তার মধ্যে একটি আছে অদ্ভুত ভাব, আরেকটি হচ্ছে করুণা ভাব। তো হঠাৎ হৃদয়ে করুণা এসে গেছিল, আবার পরবর্তীকালে অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ হয়েছিল পরীক্ষিত মহারাজের এই কথা শ্রবণ করে। তো যাই হোক, যখন নরকাসুরের এই 11 অক্ষৌহিনী সেনাকে বধ করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এরপর নরকাসুরকে খুব সহজেই বধ করলেন ভগবান। তো সেই ফেস্টিভ্যালই আমরা এই কার্তিক মাসে মানাই, নরকা চতুর্দশী কি জয়। আর এই ভগবান নরকাসুরকে নিজের পুত্রকে হত্যা করার পর যখন নরকাসুর তাকে ত্রিশূল দিয়ে মারতে এসেছিলেন, তখন সত্যভামা দেবী তখনই বলেন ওকে মারো, ওকে মারো। আর সত্যভামা দেবীরই প্রকাশ ছিল সেই ভূদেবী। তো তখন নরকাসুরের মায়ের কথা শুনে ভগবান হত্যা করেন। ঠিক আছে, এইভাবে ভগবান তার শর্ত রাখেন। পরবর্তীকালে নরকাসুরের থেকে সেই অদিতির কুণ্ডল, বরুণদেবের ছত্র নিয়ে ভগবান স্বর্গলোকে যান ইন্দ্রকে ফেরত দেওয়ার জন্য। সত্যভামা দেবীকেও নিয়ে যান, বলেন তুমিও চলো আমার সঙ্গে, কারণ কি এক তীরে দুই শিকার করার ছিল। তো ভগবান গিয়ে ইন্দ্রকে ডাকেন, ইন্দ্রকে তার মায়ের অদিতির কুণ্ডল ফেরত দেন, বরুণদেবকে ছত্র দিয়ে দেন। তারপর ইন্দ্র খুবই খুশি হয়ে ভগবানকে প্রণাম করে চলে যান ফেরত। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূদেবীকে বলেন চলো আমার সঙ্গে, তোমার একটা জায়গায় নিয়ে যাই। তো স্বর্গলোকের পাশেই অমরাবতী ছিল, নন্দনকানন ছিল, মানে স্বর্গলোকের গার্ডেন নন্দনকানন। সেই গার্ডেনে নিয়ে যান যখন, তখন সত্যভামা দেবীকে দেখান, এই দেখো তোমার পারিজাত বৃক্ষ, বলেছিলাম তোমায় পারিজাত বৃক্ষ দেবো, এই দেখো পারিজাত বৃক্ষ। তো খুব সহজেই ভগবান তার হাতে সেই পারিজাত বৃক্ষকে তুলে সত্যভামা দেবীকে দেন। সত্যভামা দেবী খুব খুশি হয়ে যান, কারণ কি স্বর্গে একটাই পারিজাত বৃক্ষ ছিল। আমি গুগলে সার্চ করছিলাম পারিজাত, আমি ভাবছিলাম একবার দেখি যদি কোনো গুগলে ফটো পাওয়া যায় পারিজাত ফুলটা কেমন দেখতে, কারণ কি আমাদের নিচে স্টোরে পারিজাত বলে একটা ধূপকাঠিও পাওয়া যায় পারিজাত ফ্লেভারের, ঠিক না? কিন্তু আমি দেখলাম শিউলি ফুল যে আছে, শিউলি ফুলের ফটো বেরোলো, পারিজাত লিখতে শিউলি ফুল বেরোলো। তো শিউলি ফুল তো খুবই মানে কমন পাওয়া যায় না, শিউলি ফুল তো অত ক্রাইসিস নেই আমাদের মানে ভুলোকে। যাই হোক, এটারই হয়তো কোনো স্পেশাল হয়তো কোনো ক্যাটেগরি হতে পারে পারিজাত। যাই হোক, তো সত্যভামা দেবীকে সেই পারিজাত বৃক্ষ যখন ভগবান দিলেন, তো সত্যভামা দেবী খুব খুশি, সেভাবে চলে যাচ্ছিলেন ওনার ফেরত নিয়ে। এদিকে ইন্দ্রাণী খুব রেগে গেছেন, খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন ইন্দ্রাণী, মানে ইন্দ্রের স্ত্রী, যে দেখো তোমার প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নী এই আমাদের প্রিয় পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তুমি গিয়ে কিছু করো। তখন আপনারা বিশ্বাস করুন, মানে করবেন না, মানে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না যে এই ইন্দ্র, যাকে এক্ষুনি ভগবান অদিতি তার মায়ের কুণ্ডল ফেরত দিল, বরুণের ছত্র ফেরত দিল, এত সে কৃতজ্ঞ ছিল ভগবানের, সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি হয়ে গেল। আর তাও কেন? তার পত্নীকে कहा पे রাজি हो गया भगवान से युद्ध करने कि আমাদের স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে চলে যাচ্ছে, তুমি কিছু করো। আর ভগবানের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়, ভগবান খুবই সহজে পরাস্ত করে দেন ইন্দ্রকে। তাও বলেন যে দেখো এখন আমি পারিজাত বৃক্ষটা তোমায় কিন্তু ফেরত দেবো না, আমি নিয়ে এখন দ্বারকায় রাখবো, আর খুব শীঘ্রই আমি যখন এই ধরাধাম থেকে আমি আমার লীলা সমাপ্ত করে চলে যাব, তখন দ্বারকাও জলে সাবমার্জ হয়ে যাবে, সেই সময় তুমি এই পারিজাত বৃক্ষটি আবার তোমার স্বর্গে নিয়ে যেতে পারো। ভাবুন ভগবান কত কৃপাময়ী, এত কিছু ঘটনা ঘটার পর ইন্দ্র তাকে আক্রমণ করছেন, কিন্তু তাও ভগবান তার উপর কৃপা প্রদর্শন করে তাকে ক্ষমা করে দেন, আর তাকে এইভাবে বলে সান্ত্বনা করেন। তো যাই হোক, তো এইভাবে আমরা
এই কার্তিক মাসে যেমন আমি বলছিলাম যে অনেক প্রমুখ প্রমুখ লীলার মধ্যে ভগবানের এই নরকাসুর বধ লীলাও ভগবান প্রদর্শন করেন, যেখানে ভগবান নিজের পুত্র নরকাসুরকে এই নরকা চতুর্দশী তিথিতে ভগবান বধ করেছিলেন। We can play that song. Okay? এখনো কিছু সময় বাকি আছে, তো আমরা একটি ভজন করব শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর দ্বারা লিখিত। সেই ভজনে সুন্দর ভগবানের কৃতিত্ব, ভগবানের গুণকীর্তন আমরা কীর্তন করে আনন্দ উপভোগ করব। Somebody can play ত্রিতাল গোপীগীত প্রভু। তুমি তোমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। তুমি তোমারি কে তারে রাখিতে, তুমি তোমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। কে তারে রাখিতে পারে, তব ব্রহ্মাদি দেবগণ তব দাস অগণন, করে তব আজ্ঞার পালন। তব দাস অগণন করে তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত, শুভাশুভ ফল করে দান। তব ইচ্ছা শুভাশুভ ফল করে দান। রোগ শোক মৃত্যু ভয় তব ইচ্ছা মতে হয়, তব আজ্ঞা সদা বলবান। তব আজ্ঞা সদা বলো, তব ভয়ে বায়ু বয় চন্দ্র সূর্য সমুদয়, নিয়মিত কার্য করে। নিয়মিত কার্য করে। তুমি তো পরমেশ্বর পরব্রহ্ম পরাৎপর, তব বাস ভক্ত
অন্তরে। ভক্ত অন্তরে সদা শুদ্ধ সিদ্ধ কাম ভকত বৎসল নাম ভকত জনের নিত্য স্বামী সদা ভকত জনের তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে সকল বিধির বিধি তুমি সকল বিধির বিধি তুমি তোমার চরণে নাথ করিয়াছি প্রণিপাত ভকতি বিনোদ তব দাস করিয়াছি প্রণিপাত ভকতি বিনোদ তব দাস বিপদে হইতে স্বামী অবশ্য তাহার তুমি রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস বিপদে হইতে স্বামী তুমি রক্ষিবে তুমি দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে তব আগ সদা বলবান তব আগ সদা श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।